آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ انعام 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمایا اس کے ساتھ دادا سید محمد امام ابن سید بدرالدین اسحاق دہلوی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمتوکلین والنار للمحسنین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا القاسم المصطفیٰ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى کتاب مجید قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. بات میں الامام صاحب کے کلام سے شروع کرتا ہوں اور اپنے موضوع کے مطابق. میری جو گفتگو ہوتی ہے میری عادت ہے کہ اس بات پہ بولو جہاں جس اعتبار سے آپ کا پروگرام ہو رہا ہے یا جو مجلس ہے یا محفل ہے یا نشست ہے تو اس کو ذکر کر کے بولوں گا. یعنی میرے اپنے ذاتی تجربے اور ذاتی زندگی اور ان کا پڑھاوا باتیں بہت ہیں. تو حضرت عمران اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے میں آپ نے کلام پڑھا. حسن نظامی ثانی کی زبانی ایک میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے یہاں پر ایک جلسے میں دہلی میں اس کو کہا ہوا یہ تھا کہ اب سے تقریباً 100 برس پہلے یعنی ان کی ولادت سے پہلے اپنے والد سے وہ نقل کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بحث چھڑ گئی ایمان ابو طالب علیہ السلام. اور اتنی زیادہ آپ کو بھی اگر پرانے جریدے رسائل میگزین پڑھنے کا شوق ہو ہمارے یہاں بھی وہ ہمارے بچپن کا سرفراز نمبر میں جو آریائی تھے آریائی وہ ان سے ڈبیٹ ہوتی تھی تحریری شکل میں. کوئی کہیں تو وہ چلتا تھا. تو اس زمانے میں یہ 2 ہی مکتب صفی کلامی ہیں ہندوستان میں. ایک تو بخارا مآب کا ہے اور ایک جو ہے شاہ محدث ہے دہلوی. یہ ہی پوری سمجھے دنیا میں بھی طالبان فکر بھی وہی ہے اور دنیا میں جو یہ فکر ہے اتنا شدید جس کو اگر نیچے آئیں گے تو یہ بخارا مآب صاحب یہ بھی ایک اس پہ پروگرام ہونا چاہیے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا کہ بھائی آپ کے حساب سے تو کم ہے یعنی جو آپ کی کیپیسٹی ہے توان ہے طاقت ہے اس حساب سے کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس سے بہت اچھا پروگرام کر سکتے ہیں لیکن بحال نہ کرنے سے کر رہے ہیں یہ بہت ہے. تو بحث چھڑی کہ بہت زیادہ کہ آپ بتائیں بھائی. تو ان سے کہا گیا حسن نظامی سے حسن نظامی ثانی کون ان کے بیٹے ان کے باپ سے کہا گیا کہ آپ اس میں مداخلت کیجیے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کا کسی اکرام سے تعلق ہے سادات ہیں کہ بھائی آپ بتائیے کچھ آپ کے پاس دلائل ہیں تو آپ کچھ کریے. تو اس میں جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ الگ بات تھی جو کچھ لکھا الگ بات تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ نے کہا کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اب ہمارے گھر میں ہر ہونے والے بچے کا نام ہم ابو طالب رکھیں گے. لہٰذا میرا نام جو ہے ابو طالب حسن نظامی ثانی ہے. مجھے پہچانتے ہیں حسن نظامی ثانی سے کہ میں میرا نام ہے ابو طالب. تو ہمارے گھر کے ہر بچے کا نام ابو طالب رکھا ہے. یہ ہو گئی ایک بات. ہم اپنے دادا کے جوار میں ان کے قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میری ایک ڈبیٹ تھی ایک ٹی وی پہ. تو میرے دوست ہیں آج وہ اور 2 لوگ وہاں پہ موجود تھے. ایک دشینت ناگر کر کے ہیں جاٹ ہوگا جو ہے لیڈر ہے آج بھی نوئیڈا میں رہتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جس نے NH-24 بند کر دیا تھا وہی. اور ایک ہیں شان پرکاش جاٹو جو RSS کے شیڈول کاسٹ کے جو ہے راشٹر ادھیش. تو میرے جو گیسٹ روم میں ملاقات ہوئی تو ایسی بات ہونے لگی پہلی ملاقات. تو ایک سوال اس کا تھا ایک سوال اس کا تھا. تو وہ والا سوال تو میں اسکپ کر دیتا ہوں جو اس نے پوچھا. وہ موضوع اس سے ہی تعلق ہے لیکن وہ کم کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آپ اور ہم تو ایک ہی ہیں ہمارا جو ہے DNA ایک ہی ہے. یہ کہتے ہیں نا آپ صحیح کہتے ہیں والی بات. وہاں سے کوئی مسلمان تھوڑے نہ آئے تھے کہیں آگے بدلے نا یہاں پہ آگے جو ہے کنورٹ ہوئے لوگ. تو میں نے ہوں گے تو اب وہی بات میں کہنے جا رہا ہوں. میں نے کہا کہ جی وہ صحیح کہہ رہے ہیں اس میں وہ صحیح ہے اپنی باقی لوگوں کے لیے. تو میں نے کہا میں کہ جی حضور بات یہ ہے کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں
जो चीज़ आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो आपके सामने बंदा बैठा है मैं बिल्कुल ड्रेस में था। अच्छा, आपका मेरा ताल्लुक DNA वाला नहीं है, आप मेरे इंसानी भाई हो, अलग बात है, लेकिन मेरा नाम है हसन इमाम, मेरे वालिद का नाम था मुख्तार हुसैन। अब मैंने हारिस शुरू किया, मुख्तार हुसैन, फयाज हुसैन, मोहम्मद अली वजीर, इज्जत अली, दौलत अली, अब्दुल लतीफ, अमानुल्लाह, मोहम्मद शरीफ, पीर मोहम्मद अज़ुद्दीन, फखरुद्दीन, सैयद मोहम्मद इमाम, सैयद बदरुल निसार, फिर उसके बाद सैयद अली हैं। तो मैंने कहा कि भाई 21 नस्ल 23 नस्लें और हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो दामाद थे हजरत अली अलैहिस्सलाम, 43 में ये बंदा सामने बैठा है, वहाँ जाके मिलता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठो बोला तो मैंने गिनाना शुरू किया, बैठे खड़ा हो। क्या कहने, आप जो डर रहे थे जिस बात से, बंदा वो नहीं है ये वो गुड़ नहीं जो चींटियां खा जाएगी, ये है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उस वंश से बिल्कुल। तो ये जो हम ना सिर्फ ये कि रसूल अल्लाह तक हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक अपने बाप का नाम बता सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे बाप कहाँ कहाँ होते हुए हम तो मदीने के हैं, हम तो मदीना कहाँ, मसलन राजा वाले मदीना कहाँ और हम ये कहाँ, ये है ना, हम पहुँच गए मतलब नौगांव, सादात, और जितनी भी आप जगह जाएंगे सादात की बस्तियाँ, उन बस्तियों में मतलब आप देखेंगे वो अंदर जाके अंदर जाके सलवार पढ़ते आगे तो मैंने ये क्यों मतलब हम मदीने के रहने वाले हम ये क्यों, ये एक अल्लाह का वादा था उन लोगों से जो एनिमी थे, दुश्मन थे रसूलुल्लाह के, ना आते ना कल कौसर की तफसीर। अब ये हमारे जो दादा थे सैयद बदरुद्दीन निसार, हमारे नाना से यानी अपने ससुर से मुलाकात कैसे हो गई, इनका नाम था बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। अब ये जरा सा इनके बारे में बताए, ये बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जो थे ये मुसलमानों के खलीफा हुआ हज़रत अबू बकर नस्ल में थे। वो मोहम्मद इब्न अबू बकर के रहे होंगे, सलवात पढ़े जेल में। तो ये फरीद गंज शकर इनका नाम क्यों पड़ा, गंज शकर यूँ था, आपको पता है, आपके हमारे बचपन तक ये था कि माओ के पास बच्चों के लिए खाने में कुछ नहीं होता, तो इनको शौक दिलाने के लिए इनकी माँ बाबा फरीदुद्दीन जी कहती थी कि बेटा नमाज पढ़ा करो, जो बच्चा नमाज पढ़ता है ना तो अल्लाह उसे शकर की जो है ना वो कहलाती थी रेवड़ी जो है ना तो वो देता है। तो करते थे, नमाज पढ़ते थे शकर के लालच में, और वो उनको मुसल्ले के नीचे वो रख देते थे। अब एक दिन वो रखना भूल, अब यहाँ से एक करामती बात शुरू होती है, वो रखना भूल गए, माँ है और औरत इतना बिजी रहती, तो उन्हें बाद में याद आया। तो वो किसी ने उनसे पूछा कि भाई आज शकर मिली, तो हाँ शकर मिली, तो माँ ने रखी नहीं थी, तो माँ ने वजद में आके बेटे से कहा कि बेटा तू तो वाकई गंज शकर है, गंज यानी खजाना और शकर यानी शकर, यानी तो शकर का खजाना है। यानी मतलब क्या है, ये हमारा देखिए तो नंखाली रिश्ता हो गया, ज्यादा ऊपर जाना नहीं, जितना मैंने कह दिया मोहम्मद इब्न अबू बकर। अब ये बात आ गई नीचे, इधर आप आए, नीचे इधर आप आएंगे, ये दादा बदरुद्दीन इसहाक जो है ये जा रहे थे किसी ये इनकी पैदाइश है 601 हिजरी 601, ये जा रहे थे यानी अरब, सऊदी अरब, कुछ मसले पेचीदा थे तो उन्हें हल करने के लिए ऐसे जाते थे ये लोग, तो बुखारा होते हुए जाएंगे। तो ये जो वहाँ पहुंचे पाक पटन में बाबा फरीदुद्दीन गंज से इनकी मुलाकात हुई। तो इनके दोस्त जहाँ मेहमान थे तो उन्होंने कहा कि भाई ये हैं बाबा, उनसे मुलाकात करने चलेंगे। सुबह जब मुलाकात करने गए उनके दरवाजे पर पहुंचे तो वहाँ जैसे उन्होंने मुलाकात की तो बगैर इसके, अब देखो एक गुरु है और आप जितने बैठे आप ये समझ लें कि हम में का हर आदमी वली है। अब आप अंदर अपने वली को तलाश आपने नहीं किया तो मैं क्या, हर आदमी वली है जितने बैठे हो आप, यानी ना होना ताज्जुब है, होना कोई ताज्जुब नहीं है। तो वहां जब पहुंचे तो सवाल तो कहाँ के लिए थे, अरबिस्तान के लिए, कि वहां पूछेंगे जाके। उन्होंने बगैर इनके सवाल पूछे उन्होंने कहा कि वो परेशान नजर आ रहे हो, अच्छा आप ये पूछ रहे हैं कि इमाम हुसैन के मतलब कितनी शादी हुई थी, क्या हुआ, सारे सवाल के जवाब दिए।
ये तो चौकन्ना रह गए कि यार वहाँ इतना सफर कर गया था, बगैर पूछे जवाब मिल गए यहाँ पे। बिल्कुल जो है बिल्कुल राह से बेराह हो गए और ये समझ रहे हैं अपने आप को हजरत निजामुद्दीन औलिया नकवी हैं, और हम जो है वो आबदी हैं। ये सारे के सारे, इन्हें अब तो ये भी नहीं पता कि नकवी हैं क्या है, ये तो खाली इनके हांडी चढ़ी हुई है। ये बैठे हुए हैं, 2005-6 की बात है, उन्होंने एक लेटर लिखा ऑफिशियली इस टाइम पे वक्त बोर्ड के जो है ना वो नंबर हुआ गया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये मुकदमा चल रहा है संसानी निजामी का, उनको पहले से पूरा है कि भाई हम भी इनसे दावा कर देंगे भाई हम तो बड़े बाप की औलाद हैं। मैंने इन्हें उस खत का जवाब वैसे तो नहीं लिया ऑफिशियली, लेकिन मैंने ज़बानी एक बात दी कि हुजूर बात ये है कि जब हम जीत जाएंगे क्योंकि बड़े बाप की औलाद है, डॉक्यूमेंट तो ये है, तो डॉक्यूमेंट हमारे पास भी, लेकिन जिस दिन हम जीत गए उस दिन ये झगड़ा होगा कि भाई हाथी पुलिया हैं ये बोलोगे गुलबे के, फिर हम में लड़ चलेगा। मैं कहा ये अभी ढोल के बज रही है ना, बजने दो और जो है ना इसमें मुदाखलत मत करो। ये बैठे हैं, लेकिन इनसे मैंने जवाब दिया। कहने का मकसद ये है कि देखें हमारा, मैं एक बात कहता हूँ, हमारे यहाँ जमा होना ये भी बगैर इनकी दावत के आप आ नहीं सकते, आपको बुलाया है तो आप आए, मगर मेरा कहने का मकसद ये कि इन्होंने तो बुला लिया, इनका काम है कि वो आवाज़ जो सदाए बाज़गश है ना, कुरान मजीद में जनाब इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अज़्ज़िन लिन्नास फिल हज, लोगों को हज के लिए बुलाओ। तो जनाब इब्राहीम की सदा पर जो लोग भी कहते हैं ना, तफसीर ये कहती है कि जो भी हज को जाता रहेगा उसी सदा इब्राहीम पे लब्बैक कहेगा, जाएगा। इन्होंने कहा इनका काम है आलम रूहानियत में सदा लगाना, आलम मादियत में आपका काम है लोगों को बुला के लाना। हमारा काम ये नहीं कि मरूफ भाई हैं ये बैठे हुए हैं हमारे भाई साहब जो है ना, ये बुलाएंगे मोहम्मद अब्बास साहब, रहबर भाई बुलाएंगे, समझे नहीं, ये भाई बुलाएंगे, मसूद साहब बुलाएंगे, तो जब ही आप आएंगे। यहाँ प्रोग्राम इनकी शान और अपनी शान के मुताबिक आपके होने चाहिए, आप आए। और इसको जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये तो सभी हैं, जैदी साहब मैं कह रहा हूँ, मेरी बल्कि बहुत सुनी है आपने नवा, मैं कहता हूँ भाई मैं जैदी हैं जब आबदी हूँ, तो हसन ही नहीं कह सकता अपने आपको, आप नकवी डायरेक्टली कह सकता है मैं भी आबदी हूँ उनकी औलाद, तो हम तो भाई एक ही हैं, जद एक ही हैं। तो हमें जरूरत इस बात की है कि हाँ ना वो अलग बात नहीं है, मैं जो बात कह रहा हूँ अपनी मीरास की हिफाजत खुद करनी पड़ेगी, अपनी मीरास की हिफाजत आपको खुद करनी पड़ेगी। इन लोगों के ऊपर कम से कम जो है निजामुद्दीन औलिया का ट्रस्ट, इनके ऊपर कम से कम आपको प्रेशर बना के रखें। ये बहुत बड़ा, क्योंकि सैयद मूसा जो थे यहाँ पे हमारे दादा, उनका बोर्ड अब से सिर्फ 4 बरस पहले तक लगा हुआ था, दादी अब वही नहीं हुआ, तो बहुत से जो यानी हमारे हेरिटेज, हमारे शजरा भी बहुत बोसीदा हो गया, जो पत्थर का एक शजरा लग रहा है नहीं है, नहीं है वो बोसीदा है। मतलब ये सारी चीजें गायब होने रफ्ता रफ्ता वो खुद अपने आप से देखा है बीबी। तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम इस चीज को जिंदा करें। मैं एक मरतबा आखिरी बात कहूँ अपना आखिरी कलाम में, बतूता बन गया खुद ही मेरे दिमाग में, गर्लफ्रेंड कह रही है शुरू कह रहे, तो मैं सोचा कि मैं देखता हूँ नवावा सादात की नस्ल कहाँ, तो मैंने मछलीपट्टनम से मोहम्मद अब्बास भाई अपना सफर शुरू करा, मछलीपट्टनम अपने 2003 की बात थी, चलो देखो यार नवावा वाले कहाँ कहाँ, तो मछलीपट्टनम गए, उन्होंने कुछ मिला, मैं आ गया गुलबर्गा। अब देखे दादा कैसे बुलाते हैं कर्नाटक में, गुलबर्गा में जब मैं पहुंचा, मुझसे रात में बुकावारे झुराने साहब ईरानी जो व्यवस्था करने कल सुबह जो है ना, हम वो हरीश खाने चलेंगे रात में, कल सॉरी हम हरीश खाने चले गए, तो हम वहाँ जो पहुँचे तो इनका ये तो है गरीब नवाज अजमेर वाले, उनका नाम है केसुदराज, ख्वाजा केसुदराज, हाँ बंदरनाथ। तो हम उनका चमत्कार ये है कि वो बच्चे जिन्हें सूखे का मरज हो जाता है या कोई और मरज है, आप वहाँ से कुर्ता लें, एक दरख्त है उससे टच करें, उनके मज़ार से टच करें, वो बच्चा सही हो जाता है। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे पत्थर लगा हुआ है दरगाह ऊपर बाहर की साइड में, मैंने वो शजरा था उसकी तरह पहचान है मुझे, मैंने देखा तो हमारी नस्ल है, यही नस्ल नवाब वाली, यानी ऊपर हज़रत उमर अशरफ की। तो मैंने कहा कि भाई, मैं गया मुजाहिर के पास, मैं कहा आप कौन है, बोले इनकी नस्ल, मैं कहा ये बताइए इस, और वो काले पीले लोग अपना साउथ इंडियन भाषा, तो मैंने कहा कि भाई ये कौन है, बोलिए हम हमारे रिश्तेदार हैं, वो तो भाई मौसम ने कर दिया, वेदर ने काला। तो मैंने कहा, मैं कहा कि ये बताएं कि ये कितने होंगे इस नस्ल के, 10,000 लोग। तो ये जो नस्ल है हमारी है नौगावा सादात की,
یہ آج آپ لوگ جاتے ہیں سمانا، سمانا کے اندر بھی ہیں، پاکستان میں جو ہے گجرانوالا کے اندر ہے، نوگاں سادات ہے، پٹنہ کے اندر ہے. تو اب میں آپ کہہ رہا ہوں کہ زوم کر کے آپ انہیں نکالنا شروع کرو، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے شاید، لیکن اتنا بس کی بات ضرور ہے کہ آپ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ان کے رجحان کے اوپر بھی ہے. جو وہاں پٹنہ میں رہ رہا ہے یا کہیں اور رہ رہا ہے، حیدرآباد میں رہ رہا ہے. بھی جب میں حیدرآباد سفر میں آیا تو ایک تھے نجابت حسین، دادا لیاقت جو تھے ماسٹر حسن امام نے، ان کے کچھ دائرے سے تھے، وہ مجھے ملے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی ایسا فکرہ یہاں تلاش کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا نوگاں والے میں. کیوں؟ ارے بھائی وہ آپ لوگ جو رہے نا کراچی والوں سے آپ کا ٹچ ہے، حیدرآباد والے جو ہے ان ٹچ ہو گئے ہیں. یہاں پر 500 گھر ہیں، 500. آپ جیسا کہ کتنی یہ بات ہے 2003 کی بات ہے کہ جب 2003 میں 500 گھر تھے، آج 700 کا ہوگا، 800 تو ہوں گے، 800 ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ہمارا را مٹیریل ہے جو ہے نا، جو بکھرا پڑا ہے، اسے ضرورت ہے اسے استعمال کرنے کی. میں نے چاہ رہا کہ آپ بہت بڑا کام کریں، لیکن ہر کام کے میں بولتا ہوں کہ میری سیئنگ ہے کہ 2 چیزیں ہیں کسی ملک، ادارے، آرگنائزیشن، انجمن ہے کو چلانے کے. اگر آپ یہ 2 اصول اگر سمجھ لیں گے تو کوئی بھی انجمن، ملک بھی جو ہے نا وہ بہترین طریقے سے رن ہوگا. پہلی چیز ہے ٹیم ورک، دوسری چیز ہے ہوم ورک. کہا نے آپ سے بھی کہی والی بات، آپ کے پاس ٹیم ہے اور ہوم ورک نہیں ہے بیکار ہے، اور آپ کے پاس ہوم ورک ہے ٹیم نہیں ہے تو بیکار ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ٹیم ہے، ہمارے پاس لوگ ہیں. گلندن صاحب جیسے مجھے بڑا حیرت میں ہوتا ہوں، جو دعائیں نکلتی ہیں، میں نے فون کروں نہ کروں لیکن یہ دعا ضرور دیتا ہوں روزانہ کہ بھائی یہ بچہ کس انتماق کے ساتھ جو ہے وہ اپنے وطن کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے. اور اچھائی برائی بھائی ہمیں کوئی راستہ بتا دے، ہیرو بنا کے کہتے ہیں بھائی کہ ادھر چلے جاؤ، یہ بہت بڑی بات ہے. تو پروردگار عالم توفیق دے کہ ہم لائق ہے اور اس سے پہلے بفور دیٹ ہوم ورک ہم کریں اور ہم اس قافلے کو جو ہے نا وہ آگے لے کے چلیں. اور آج یہ ہے ہاں دعا لازم. یہ اصل میں آج کا دن جو ہے ویسے ایران عراق میں سیریا میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی بھی طرف ہمارے یہاں ایک ڈیٹ ہے. تو اس امام کے صدقے میں کہ جو امام جنہیں امام برکت والا امام کہا گیا تھا، جواد جھوٹ سخاوت سے پروردگار عالم ہماری اس زیارت کو قبول فرمائے. اور مزاروں پر کہتے ہیں کہ اپنے اجداد، اپنے والدین کی قبروں پر جاؤ، پروردگار آپ کی مشکلات کو حل کرتا ہے. یہ میں سامنے کھڑا ہوں، میں بار بار جتنی مرتبہ میں یہاں آتا ہوں اکثر کر کے، کبھی یہ بند ملتا ہے کبھی کھلا ملتا ہے، تو مشکلات حل ہوئی. آپ اس چیز کو سمجھیں تو پروردگار عالم تمام ہماری ماں بہن خواتین حضرات جو یہاں پر آئی ہیں، جو لوگ آپ آئے ہیں، ان کی دینی دنیاوی شرعی حاجات کو اللہ پورا فرمائے. پروردگار عالم اس مزار اقدس کو جو ہے نا وہ آباد فرما. پروردگار جو واسطہ چاہتا معصوم علیہ السلام کا، یا اللہ سادات کرام جہاں کہیں بھی ہیں، اولاد سیدہ شیان علی علیہ السلام جہاں جہاں بھی ہیں، ان کے گھروں کو خیر و برکت کا سب گھر قرار دے. اور پروردگار دشمنان اسلام کو جو ہے نیست و نابود فرما. اپنے ولی آخر حجت آخر کے ظہور میں تعظیم فرما. ہمیں امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زائرین میں اور ان کے جو ہے پرستاروں میں عزاداروں میں ہمارا شمار. آپ لوگوں سے گزارش ہے پھر ایک مرتبہ سورہ الحمد. خواتین ادھر کھڑی ہو جائیں، ادھر آ جائیں، آپ بھی کھڑی ہو جائیں تھوڑا سا. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اور زیادہ سے زیادہ لوگ اسے نوگاں کے گروپوں پہ شیئر کریں اسے، تاکہ ہمارے وطن کے لوگوں کو پتہ چلے. پھول والے یہ پھول والی ایک دوسرا یہ والے لے لینا چاہتا ہوں. اللہم صلی اللہ محمد محمد. تمام سب لوگ شریک ہو جائیں چادر چڑھانے میں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. 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 ابن حضرت مولانا خواجہ سید بدر الدین عیسیٰ دہلوی یعنی سید محمد امام کے بھائی جو ہیں حضرت بابا فرید الدین شکر کے نواسے.
तो यहाँ पर ये कब्र है, अब से कुछ साल पहले बाहर बोर्ड भी लगा हुआ था, लेकिन ये इन्होंने फिर यहाँ पर बाद में लगा दिया। आज निजामुद्दीन औलिया में दादा सैयद मोहम्मद इमाम के कब्र पर अहले नौगावा हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। कसीर तादाद में नहीं है, आपसे गुजारिश है कि इस तरीके के प्रोग्राम में आप शिरकत करें। निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में हम सब लोग यहाँ आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा पढ़ी और इनके बारे में हमने कुछ बताया। आप देख रहे हैं कि ये कब्र की हालत क्या है। ये सिर्फ तवज्जो हटने वाली बात है। क्या बुलंद हो हमारा मुकाम, क्या तुम्हारा भी तो है औलादे फातिमा में शुमार, तुम्हारा भी तो है औलादे फातिमा में शुमार, और तुम नवासे खैरुल अनाम, नवासे खैरुल अनाम। सबब बुजुर्गी का है इल्म, तूले उम्र नहीं। सबब बुजुर्गी का है इल्म, तूले उम्र नहीं। तुम्हारे इल्म पे लाखों सलाम, क्या कहना। अभी उमर को पानी रोशनदारी से वही जगह से वही शेर है ये। यूं ही तो होती थी बैयत तुम्हारे हाथों पर, यूं ही तो होती थी बैयत तुम्हारे हाथों पर, तुम्हारा हाथ है दस्ते निजाम, क्या तुम्हारा हाथ है दस्ते निजाम, क्या कहना। तुम्ही इमाम जमाअत थे उनके होते हुए, बहुत बड़ा रुतबा है ये, यानी निजामुद्दीन साहब के होते हुए वही इमाम जमाअत थे। तुम्ही इमाम जमाअत थे उनके होते हुए, ये मेहरबानी ये हजरत निजाम, क्या तुम्हें अभी मेहरबानी ये भी रोशनदारी थी। तुम्हें बिठाते थे हर एक से बुलंदी पर, तुम्हें बिठाते थे हर एक से बुलंदी पर, ये मर्तबा ये तुम्हारा मुकाम, क्या कहना। हर एक शख्स करे लाख इज्जत व तौकीद, जो अहले इल्म करें ये तराम, क्या करें। जो अहले इल्म करें ये तराम, क्या करें। ये कह रही है मेरे दिल की धड़कनें मुझसे, ये कह रही हैं मेरे दिल की धड़कनें मुझसे, करो जो मद है मोहम्मद इमाम, क्या तुम्हारे जिक्र से महके सदा ज़बां मेरी, रहे जो लब पे तुम्हारा इनाम, क्या ये उनके बेटे का है जश्न सब अदब से रहो, ये उनके बेटे का है जश्न सब अदब से रहो, वो आ गए हैं लो चौथे इमाम, क्या चौथे इमाम, क्या कहना। जो उनकी यादों को दिल में सदा बसाए रखे, जो उनकी यादों को दिल में सदा बसाए रखे, जो भेजता रहे उन पर सलाम। सदा ये कहती है हर शेर पर फरिश्तों की, सदा ये कहती है हर शेर पर फरिश्तों की, मियां रियाज तुम्हारा कलाम।